周二，华春莹在外交部例行记者会上表示，美国是人质外交和胁迫外交的开山鼻祖。美国通过自己的政策和行动，向世界提供了很多胁迫外交的经典案例。曾遭美国无理逮捕的阿尔斯通前高管皮耶鲁奇周一接受 CGTN 专访，他讲述了阿尔斯通当年是如何被美国滥用长臂管辖进行围猎的，并表示此次中国以国家意志对抗美国长臂管辖，为世界立下了标杆。周二的例行记者会上，有记者提问，有美国媒体报道称，在加拿大公民迈克尔和康明凯回国后，在华工作的西方人已收到通知，今后他们可能随时会因所谓捏造的指控被捕，并被中国用作所谓人质。华春莹回应道：“这话听起来似曾相识，同美西方一些人在涉华问题上制造煽动骇人听闻的荒谬谎言如出一辙。不过又是在玩狼来了游戏，借散布虚假信息来抹黑污蔑中国。中方已经多次声明，康明凯、迈克尔涉嫌危害中国国家安全犯罪，犯罪事实确凿，两人对于犯罪的事实供认不讳，并且亲笔书写了认罪悔罪的材料。”众所周知，美国是人质外交和胁迫外交的开山鼻祖，这项专利的发源地和指挥部都在华盛顿。美国通过自己的政策和行动，向世界提供了很多胁迫外交的经典的案例。曾经被美国用类似的手法围猎的法国阿尔斯通就是受害者之一。我注意到日前阿尔斯通的前高管皮耶鲁奇接受了 CGTN 的采访。那么他在接受 CGTN 采访的时候呢，就坦言，我没有孟晚舟那么幸运，我的公司并没有向我提供那么强大的支持，我的祖国也没有给我提供强大的支持。周一 ，CGTN 专访了著名畅销书《美国陷阱》的作者、前法国阿尔斯通集团市场和销售总监皮耶鲁奇。他表示，此次中国以国家意志对抗美国长臂管辖，为世界立下了标杆。I think this is the end of a very long period for her, which would have been very stressed. So obviously, this is a very positive outcome for everybody, and it shows that when the state is taking this thing into its own hands, it can help a lot in those kind of cases. I see this as a very huge win for China. Because it's really the first time that a country stand up to the long-arm jurisdiction of the United States in such a way. 2018年12月1号，孟晚舟在加拿大转机时，在没有违反任何加拿大法律的情况下，被加方无理拘押，并有可能被引渡到美国。当时的特朗普政府正拼命挥动对华制裁大棒，妄图打压中国和平发展的正当权利。很多分析认为，孟晚舟已经坠入美国陷阱，而华为也将成为第二个阿尔斯通。然而，历史并没有重演。法国阿尔斯通曾被誉为法国的工业明珠，最辉煌的时候，阿尔斯通做到了水电设备世界第一，核电站常轨岛世界第一，环境控制系统世界第一，交通运输部超高速列车和高速列车世界第一。阿尔斯通集团足迹遍布全球70余个国家和地区。曾经流行一句话：世界上每4个灯泡中就有1个灯泡的电力来自于阿尔斯通的技术。阿尔斯通的不幸始于它和行业内的另一个巨头美国通用电气公司在全球范围内都有着激烈的竞争。2013年4月14号，在美国肯尼迪国际机场，阿尔斯通集团市场和销售总监皮耶鲁奇刚下飞机就被美国联邦调查局逮捕，理由是2003年皮耶鲁奇经中间人向印度尼西亚的国会议员和国家电力公司官员行贿，成功竞标了印尼发电站项目。实际上，当时通过中间人来获取国际市场项目是一个被允许也是最常见的方式，包括阿尔斯通在内的许多大型跨国企业都采用过类似的方法。皮耶鲁奇被逮捕后，被告知违反美国反海外腐败法、密谋洗钱罪等10项罪名，如果诉讼成立，将面临共计125年的监禁。Ils m'ont arrêté pour faire pression sur le PDG d'Alstom. Il savait très bien que la prochaine étape, c'était de l'arrêter lui-même. En m'arrêtant, ils ont mis la pression sur lui pour qu'il coopère, et donc pour qu'il accepte de payer une amende qui à l'époque était la plus grosse amende au titre de cette loi payée au Department of Justice, donc plus de 700 millions de dollars. Et ils ont mis la pression sur lui aussi pour qu'il vende 70% de l'entreprise
au grand concurrent américain d'Alstom qui était General Electric. 2014年春天，为了迫使阿尔斯通与美国司法部合作，美国当局至少又在其他地方逮捕了3名皮耶鲁齐的前同事。当年4月23号，阿尔斯通的第4名高管、亚洲区副总裁劳伦斯·霍金斯在美属维尔京群岛被捕。期间，美国还招募阿尔斯通内部人员作为密探，甚至在重要会议中用微型录音机录音取证，拿到了阿尔斯通内部长达49小时的所谓秘密谈话录音，这成为他们围猎阿尔斯通的重要武器。就在阿尔斯通亚洲区副总裁霍金斯被逮捕的第2天，阿尔斯通宣布准备将在公司总业务中占比70%的能源业务出售给主要竞争对手美国通用电气公司。L'essence du piège américain, c'est d'expliquer comment, depuis 20 ans, les États-Unis utilisent le droit comme arme de guerre économique. Et cela au travers de différentes lois qu'ils appliquent de manière extraterritoriale afin de régir les flux commerciaux dans le monde, afin de régir le commerce dans le monde. 皮耶鲁齐最后以认罪换取从轻发落，被美国关押5年后出狱。他撰写了《美国陷阱》一书，详细记述了自己被捕后遭遇的种种荒唐与背叛。除了来自美国方面的压力与折磨，他在狱中还不得不面对公司的割席、祖国的抛弃，最终在绝望与愤懑中不得不认罪，一步步陷入美国精心编制的陷阱中。与之形成鲜明对比的是，孟晚舟被无理起诉拘押后，华为公司始终与他坚定地站在一起。中国政府多次向加方提出严正交涉，强烈要求加方立即释放孟晚舟，为此做了很多切实的努力。I didn't have the chance to have my company support like she had, and I didn't have the chance to have my country support like she had. Okay, so after a few months of incarceration, I realized that I was really alone. 皮耶鲁齐指出，孟晚舟事件标志着中国的一个巨大胜利，将有望成为历史性的转折点。What I have seen in the Huawei case is that the whole company was behind her from beginning to the end, and also diplomatically, China probably did a lot of things to come to this kind of agreement. At the end of the day, no European country will say this, but everybody deep down should feel grateful to what is happening here, because it's really one of the first time that a country is really standing up to the United States to stop this craziness of long-arm jurisdiction. So, in fact, this will benefit a lot of other countries, providing they have the courage to do the same thing, stand up and fight back. So let's see what happens, but this is probably hopefully going to be a turning point. 好，相关话题马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。白宫说，中美元首通话时提到孟晚舟案，美国对华政策不变，那对此您怎么看？主持人好，白宫说呢，中美元首通话的时候提到孟晚舟案，可能性呢比较大。在7月下旬，美国常务副国务卿舍曼访华的时候，中方呢就提出了2个清单，其中呢就包括撤销对孟晚舟的引渡。孟晚舟回到祖国，在深圳机场发表动人的感言，其中呢特别提到习主席关心我们每一位中国公民的安危，同样呢也把我的事挂在心上，让我深受感动。为一个在国外受到不公平待遇的国民而操心而牵挂，就说明呢在中国共产党领导人的心目之中呢，人民的地位有多高有多重。习总呢有句名言，人民就是江山，江山就是人民。这种人民至上的境界，在孟晚舟回家上呢体现的是淋漓尽致。至于说白宫说美国对华政策不变，就要看从哪个方面讲了。从战略上来看呢，美国对华政策的确没变，仍然是拉帮结派，与中国竞争和对抗。从策略上讲呢，拜登的政府有一点微调，试图呢在气候问题、危机管控和潜在利益上与中国合作，但是呢，竞争和对抗仍然是主流。孟晚舟回国以后，美国呢马上启动了一项19亿美元的计划，开始从电信网络中拆出并替换华为和中信等中国公司的设备，这些呢均说明中美间的全面竞争会日益激烈。中国和华为呢都不能有侥幸心理，要严阵以待。好，请陈斌先生保持在线，上午将会继续连线您，谢谢。